کہ کوئی پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے. آج اگر میں بڑا کرپٹ ہوں تو مجھے انہوں نے امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوٹ دے دی ہے. میں دل بھر کے ملک کو لوٹوں لیکن مجھے جو انہوں نے قانون پاس کر دیا مجھے کوئی نہیں اب پکڑ سکے گا. کہ دیکھیں یہ تو انہوں نے بجٹ کے اندر لوگوں کے اوپر مشکلات آ گئی, لیکن جو انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں نیب کے قانون میں, آج ہم سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں اور چیلنج کرنے کے لیے. لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ, اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اوپر, کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اس چیز پہ, میری آج ایک آپ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے. دیکھیں میں اپنی قوم کو جب تک میں زندہ ہوں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو آپ نہیں پکڑتے تھے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے تھے. یہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں یہ صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہے, کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دی ہے سارے بڑے ڈاکوؤں کو. آج اگر میں بڑا کرپٹ ہوں تو مجھے انہوں نے امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوٹ دے دی ہے. میں دل بھر کے ملک کو لوٹوں لیکن مجھے جو انہوں نے قانون پاس کر دیا مجھے کوئی نہیں اب پکڑ سکے گا. صرف پکڑے جائیں گے چھوٹے چور, اور وہ چور جو بیوقوف ہیں. عقل مند چور وہ چھوٹا بھی بچ جائے گا جو انہوں نے چیزیں کر دی ہیں. میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے ہمارے سارے ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا ہے. سارا جو احتساب کا نظام ہے اس کی قبر کھود دی ہے انہوں نے, بلکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی اس کے سامنے وہ اندھیرے میں آپ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر میں ہوں سرکاری, میں ایم این ہوں, میں وزیر ہوں, میں وزیر اعظم ہوں, میں بیوروکریٹ ہوں, میں اگر چوری کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو, اپنی پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے میں چوری کرتا ہوں, میں پیسے بناتا ہوں, میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ڈال دیتا ہوں, دوستوں کے ڈال دیتا ہوں, رشتہ داروں کے نام پہ کر دیتا ہوں, اس نئے قانون کے مطابق مجھے کوئی نہیں پکڑے گا. یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے, آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے. آپ بڑے بڑیاں زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے نام پہ, آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب صرف وہ ذمہ دار ہے, اگر میرے پاس پیسے تو میں جواب دوں. اچھا لیکن نہ تو اچھا یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بے نامی چیزیں لی تھی, یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے. پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے, تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا 1 ارب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا, لیکن وہ میں نے سارا یا خرچ کر دیا یا باہر بھیج دیا, یا اس سے عموماً ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں, یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے. اب شہباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے, باقی یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں, جو نہیں پکڑے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. 16 ارب روپے کے جو ایف آئی کا کیس ہے, اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان؟ 16 ارب کا جواب دینا پڑے گا. لہٰذا یہ ہنڈی اور حوالے سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ. یہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ باہر بھیج. اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا. یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس, یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے, جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے. وہ بھی طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے, جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں. ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی وائٹ کالر کرائم پکڑ سکے. وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا, ملک سے باہر بھیج دیا. تو یہ جو رپورٹ ہے, یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے یہ تفتیش کروائی ہے. وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. اس کے مطابق
1700 अरब रुपया हर साल गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स पे, और बड़े बड़े इनके महलात लेने के लिए, जिस तरह लंदन में मेफेयर के अंदर बड़े बड़े नवाज शरीफ जिन महलों में रहता है, इस तरह सारी गरीब मुल्कों से उनके पैसे वाले लोग, उनके वजीर, उनके वो सारे ये कर रहे हैं। इसलिए हर साल गरीब मुल्क गरीब होते जाते हैं, क्योंकि इस तरह के बैठे हुए हैं जो जरदारी और शरीफ, ये मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है कि पहले तो इन्होंने कहा ना कि जी अगर वो मसलन पापड़ वाले के नाम या वो मकसूद चपरासी के नाम पे है तो आप पूछ नहीं सकते, पहले तो ये आ गया। दूसरी चीज कि अगर आपका पैसा बाहर पड़ा है और आप इस गवर्नमेंट से पूछते हैं या बैंक से पूछते हैं, जी बताएं ये पाकिस्तानियों का पैसा बाहर पड़ा है, और वो हमें बताते हैं कि हाँ जी इतने पैसे बाहर पड़े हैं, या फलाने आदमी का बैंक में इतने पैसे पड़े हैं। अब इन्होंने कानून ये पास किया है कि अगर वो कहता है ना जी उसके बैंक अकाउंट में कोई 50 अरब रुपया पड़ा है या 1 अरब रुपया पड़ा है, तो वो अब एडमिसिबल नहीं है, यानी वो अदालत में आप नहीं ले जा सकते। वो जो भेजेगा, जिस तरह मरियम नवाज का उन्होंने भेजा कि ये जो 4 महंगे महंगे लंदन के फ्लैट है मेफेयर में, ये जो कंपनीज के नाम पे लिए हुए हैं, वो कंपनीज की जो मालिक है वो मरियम नवाज है, और वहां की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की कंपनी ने JIT को लेटर भेजा था। इन्होंने जो कानून पास किया है, अब वो लेटर की कोई अहमियत नहीं है, वो एडमिट ही नहीं हो सकता। तो मतलब ये है कि जो इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू हैं, उन्होंने सिर्फ पैसा मुल्क से बाहर भेजना है, आप पूछ नहीं सकते उनको। अगर आपको पता भी चल जाए कि उन्होंने ये बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, आप नहीं पूछ सकते उनको, क्योंकि अपने आप को इजाजत दे दी है। तो इसका मतलब जो छोटे चोर, जो साइकिल चोर, जो भैंस चोर, ये जो मोटर चोर, ये इस तरह के लोग ही सिर्फ पकड़े जाएंगे, बड़े बड़े डाकू आप नहीं पकड़ जा सकते। और फिर इन्होंने एक और काम किया, सारी दुनिया के अंदर जब पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, मसलन मैं सरकारी ओहदे पे बैठा हुआ हूं, और करप्शन का मतलब क्या होता है, करप्शन होती तब है जब आप अपनी ताकत को, जो वजीर, प्राइम मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट, जो भी आपकी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए पैसा बनाए, इसको करप्शन कहते हैं। तो मैं जब अब सारी दुनिया में कानून यह है कि मैं अगर उस ओहदे में बैठा हूं और एकदम मेरी सिर्फ, मैं जिस तरह मकसूद चपरासी 15,000 रुपए उसकी तनख्वाह है, और एकदम 3.25 अरब रुपया उसके बैंक में आ जाता है, तो सारी दुनिया के अंदर कानून क्या है कि आपको, पब्लिक ऑफिस होल्डर को, इमरान खान को बताना पड़ेगा कि आपके बैंक में इतने पैसे किधर से आ गए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसको उल्टा कर दिया। इन्होंने कहा है कि अब इनको बताना पड़ेगा, या नैब को, या जो भी इदारा हो, उसको बताना पड़ेगा कि उनके पास पैसा किधर से आया। यानी मुझे नहीं बताना पड़ेगा। ये चेंज कर दिया उन्होंने कि अच्छा जी अगर मेरे बैंक में पैसे आ भी गए ज्यादा, तो वो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, वो उनको साबित करना पड़ेगा कि ये चोरी का पैसा है। ये वो काम कर रहे हैं जो कि पहली दफा पाकिस्तान में कानून बदल रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। आगे ही पाकिस्तान में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ा पैसा चोरी होता है, आगे पाकिस्तान में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इनको सजा देना, आगे मुश्किल है। तो इन्होंने तो उनके लिए और आसान कर दिया चोरी करने के लिए। इन्होंने तो ये कर दिया है कि अब गवर्नमेंट किधर से साबित करेगी। उनके पास महंगे महंगे वकील हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की चोरी करनी है, उनके तो वकील बड़े महंगे महंगे। गवर्नमेंट किधर से, गवर्नमेंट का वकील साबित करता फिरेगा नहीं जी असल में वो वहाँ चोरी किया, क्योंकि छुपाने के इतने तरीके हैं। बाहर की कंपनीज हैं, बाहर से रेमिटेंस दिखा, 100 तरीके इन्होंने इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होता है। तो अब तो इन्होंने नामुमकिन ही कर दिया है कि अब इसका मतलब कि अगर ये सारे जितने भी अब गवर्नमेंट में आके हम जितनी मर्जी अब हम चोरी करें, आप इनको पकड़ ही नहीं सकते।